وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر فلسطینیوں کے لیے 100 ٹن امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے روانہ کر دیا گیا۔ امدادی سامان میں دوائیں، خیمے، کمبل اور پانی کے کینز شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برکی نے لاہور ایئرپورٹ سے امدادی سامان کی کھیپ روانہ کی۔ کہا، پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ امداد کی فراہمی کا یہ سلسلہ ہمارے مشترکہ اقدار، اسلامی اخوت اور اخلاقی ذمہ داری کا عکاس ہے۔ این ڈی اے میں تمام فلاحی ادارے بالخصوص الخدمت فاؤنڈیشن داد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس نیک مقصد کے حصول کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے مجموعی طور پر 26 امدادی کھیپ روانہ کی جا چکی ہیں۔ افغانستان کی پاکستان کے ذریعے تجارت 2 ماہ سے معطل ہونے کے باعث افغان تاجروں کو شدید مشکلات۔ افغان میڈیا کا بتانا ہے کہ افغان برآمدات اور درآمدات کے لیے کراچی بندرگاہ تیز اور کم خرچ راستہ ہے۔ کابل سے کراچی تک مال کی ترسیل 3 سے 4 دن میں ہو جاتی ہے۔ کابل سے کراچی تک ایک کنٹینر کی اوسط لاگت تقریباً $2000 ہے، جبکہ چاہ بہار سے کابل کا سفر ہی 7 سے 8 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ چاہ بہار سے کابل لاگت اوسطاً $4000 فی کنٹینر بنتی ہے۔ زرمین زہرا نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرمین، کیا بتانا ہے افغان میڈیا کا؟ دیکھیں، افغانستان کی پاکستان کے ذریعے تجارت 2 ماہ سے معطل ہے اور افغان تاجروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ یہ بات افغان میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ افغانستان کی برآمدات اور درآمدات کے لیے کراچی بندرگاہ برسوں سے سب سے زیادہ تیز اور کم خرچ راستہ رہی ہے۔ کابل سے کراچی تک مال کی ترسیل 3 سے 4 دن میں ہوتی ہے اور ایک کنٹینر کی اوسط لاگت جو ہے وہ تقریباً $2000 ہے۔ چار بہار تک کابل کا سفر جو ہے 7 سے 8 دن میں مکمل ہوتا ہے اور لاگت جو ہے تقریباً وہ $4000 فی کنٹینر ہے۔ افغان میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ چار بہار کراچی کے مقابلے میں تقریباً 4 دن زیادہ وقت طلب اور لاگت دگنی ہے۔ کراچی کے مقابلے میں لیپس لازواری راہداری زیادہ طویل ہے اور کسٹم کارروائیوں کے باعث خرچ اور وقت دونوں بڑھ جاتا ہے۔ تاجروں کے مطابق افغانستان کا موجودہ روٹ جو ہے وہ اقتصادی اعتبار سے اس وقت قابل عمل نہیں ہے۔ شمالی راستوں کے ذریعے افغانستان سے یا روس یا بحری اسود تک پہنچنے میں 15 سے 25 دن لگ سکتے ہیں۔ ہوائی راہداری سے برآمدات ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مؤثر نہیں ہے۔ لاگت، وقت اور ترسیلاتی صلاحیت کے لحاظ سے کراچی بندرگاہ اب بھی افغانستان کے لیے سب سے عملی اور مؤثر راستہ ہے اور افغان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں کراچی سب سے کم خرچ، سب سے کم وقت اور سب سے زیادہ تجارتی گنجائش فراہم کرتا ہے اور تاجروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر پاکستان بارڈر نہ کھولا تو سپلائی چین مزید بگڑ جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ زرمین زہرا ہمیں تفصیل بتا رہی تھیں۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا اطلاق ہو گیا۔ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک سمیت 10 بڑے پلیٹ فارمز پر 10 لاکھ اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے۔ آسٹریلیا نے وہ کر دکھایا جو دنیا میں آج تک کوئی ملک نہیں کر سکا۔ 16 سال کے عمر تک کے بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب انسٹاگرام ہو یا ٹک ٹاک، یوٹیوب سمیت 10 بڑے پلیٹ فارمز پر 10 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔ بچوں کے لیے سوشل میڈیا کئی اعتبار سے زہر قاتل ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال نہ صرف بچوں کی ذہنی نشوونما کو روک دیتا ہے بلکہ بینائی بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ امریکی تحقیق بتاتی ہے کہ باقاعدگی سے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے 13 سال سے کم عمر بچوں کا مطالعہ، حافظہ اور الفاظ کا ذخیرہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسکول جانے والے ایسے بچے تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ بچوں کو بولنے اور الفاظ سمجھنے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق بچوں کے تیزی سے بدلتے رویے، بیجا غصہ آنا اور چھوٹوں پر تشدد کرنے کی بھی ایک وجہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ صرف 1 گھنٹہ سوشل میڈیا کا استعمال بچوں کی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کو مائنس میں لے جاتا ہے۔ ایسے میں آسٹریلوی حکومت کی جانب سے 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگانا خوش آئند اقدام ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے ممکنہ حد تک بہتر سفری سہولیات حاصل کرے، لیکن مہنگائی کے اس دور میں جہاں یکمشت رقم ادا کر کے گاڑی خریدنا انتہائی مشکل ہے، تو گاڑی خریدنے والے خواہش مند افراد کوشش کرتے ہیں کوئی آسان اقساط پر انہیں گاڑی میسر ہو جائے۔ ایسے ہی افراد کے ساتھ مختلف فراڈ سامنے آتے ہیں آٹو فائنینس کے نام پر، جہاں گاڑی خریدنے کے خواہش مند افراد کو منظم طریقے سے دھوکے میں الجھا کر ان سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے جاتے ہیں۔ میرے پاس سوشل میڈیا کے تھرو ایک نیوز آئی جو کہ میری مسز نے بھی مجھے بتایا کہ یار یہ دیکھ لو پہلے آپ کہ اگر یہ صحیح ہے تو آپ انویسٹ کر دینا، گاڑی لے لینا۔
क्योंकि इसमें मार्जिन जो था, इंसेंटिव जिसे कह लें या कमीशन कह लें, वो कम था। मैंने सोशल मीडिया पे देखा बेनिफिट जो दिखना शुरू हुआ, बेनिफिट ही दिखना शुरू हुआ कि भाई बैंक वगैरह में चार्जेस बहुत ज्यादा थे और ये लोग 5% ऑफर कर रहे थे, मार्केट से काफी कम। सीधी सी बात है, मेरी लालच थी कि यहाँ पर परसेंटेज कम था, नहीं तो बैंक वगैरह में आप जाएं, वहां से आप लेंगे तो वहां पर परसेंटेज ज्यादा होती है। आखिर ऑटो फाइनेंस के नाम पर फ्रॉड करने वाली कंपनीज के साथ डीलिंग में और किसी बैंक के साथ कार फाइनेंसिंग के हवाले से डील करने में क्या फर्क होता है? जो बैंक है ये कभी भी फर्स्ट में आपसे चार्जेस नहीं मांगता। जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं ना, नंबर 1 ये स्टार्ट जो करता है ये अपने डॉक्यूमेंट से करता है। जब इसकी अप्रूवल आ जाती है, उसके बाद जब अप्रूवल भी आ गई और केस आपका प्रूफ हो गया और आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो गए, आपकी ईवीस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद जब आपको अप्रूवल दे देगा बैंक, वहां तक के आपके पास टाइम होता है कि आप बैक भी हो जाएं और इसको अवेल भी कर लें। अवेल करेंगे तो आपने फंड डालना है। अदर कंपनीज जो है इस वक्त जो मार्केट में काम कर रही हैं, वो सबसे पहले आपको बोलती हैं सर कि आप हमारे इसमें इतने अकाउंट में डिपॉजिट कर दें अमाउंट, हमारा बंदा आएगा, वो सारी वेरिफिकेशंस करेगा, सारी चीजें करेगा, स्टेप बाय सारी चीजें होंगी, फिर आखिर में बोलते थे सर आपकी तो यहाँ पर केस हुआ ही नहीं। बैंक का ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। बैंक सबसे पहले बोलता है कि आपका CNIC लेता है, वो स्टेट बैंक का एक पोर्टल है, ECIB कहते हैं, उसमें आपका सिस्टम डालता है, उससे ही सारा डेटा आ जाता है, आपकी सारी सोर्स ऑफ इनकम वगैरह को वहीं से कैलकुलेट करके वो आगे प्रोसेस कर देता है। जब वो प्रोसेस हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद भी आपके पास इतना चांस होता है कि आप उसको अवेल करें या ना करें, वो भी आपके ऊपर है। आपने अवेल नहीं करा, बैंक कोई चार्ज नहीं करेगा। आपने अवेल करा, फिर उसकी प्रोसेसिंग फीस, फिर उसकी जो दीगर मामला हैं स्टेप बाय वो चलते रहेंगे। बैंक में जो अकाउंट नंबर है जिसमें आपके फंड्स आने हैं, वो आप ही के नाम से खुलेगा, किसी और के नाम से नहीं होगा। इवन के बैंक अपने नाम से भी नहीं खोलता उसको, बट वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी का अकाउंट देते हैं, आपका नाम नहीं होता उसमें, कुछ भी नहीं होता। कल को आप किसको क्लेम करेंगे? यहाँ पर आपका अकाउंट है, सारी चीजें क्लोज हो गई हैं, वो फंड आप रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी मिलती है बैंक में, और जो दूसरी कंपनीज है वहां पर सिर्फ लालच मिलती है। जब लालच मिलती है तो गाड़ी नहीं मिलती। ये धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले गिरोह के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी होती है जिसको घुमाते ही वो अदालतों से जमानत ले लेते हैं और दोबारा बाहर आकर सादा लो अफराद को अपने मकरू धंधे में फंसाते हैं? अदालत कोई अनड्यू फेवर नहीं दे रही होती, लेकिन कानून में जो फेवर बन रही होती है वो देती है। प्रॉब्लम आता है वो एक जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है ना, वो नहीं हो पाती। व्हाइट कॉलर क्राइम क्योंकि अब बढ़ गया, पहले व्हाइट कॉलर क्राइम कम था, इसीलिए उनकी सजा जो थी ना वो भी कम थी, और मोस्ट ऑफ द सेक्शंस बेलेबल थे। ये मेरी बात नोट कर लें, सेक्शंस बेलेबल थे। जैसे मैं 420 की बात करूं, 460, 471 की बात करूं, ये दो वो सेक्शंस हैं। 420 जो फ्रॉड के सेंस में आता है और सबको लपेट में ले रहा होता है। अब 420 इटसेल्फ जो है वो अवेलेबल है। इन सेक्शंस की आड़ में, जैसे मैंने आपको 2 सेक्शंस के नाम लिए, इनकी जो पनिशमेंट है वो है मजिस्ट्रेट ट्रायल है, और उसकी पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स होती है। और मेन चीज ये है कि जब आप चेन ऑफ एविडेंस देखें तो इट लैक्स, इट ब्रेक्स। जब डेंट आ जाता है तो कानून है कि वो आपको पता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट बेल स्टेज के ऊपर भी इसको मिलता है, वो एक्यूज को मिलता है। सजा जब खत्म होना शुरू हो जाती है और इजी एक्सेस फील करते हैं तो वहां पे इस टाइप के जो जराइम हैं वो बढ़ जाते हैं। अब मास्टरमाइंड कहीं और बैठा होता है, कमीशन एजेंट रखे हुए हैं। अब कमीशन एजेंट का मुसीबत ये है कि जब आपको पकड़ा जाता है जो बंदा, वो तो एक सैलरीड पर्सन होता है। अब वो एक्यूज होता है, वो कहता है कि हाँ जी फलां बंदे ने मुझे इसके लिए हायर किया, फलां ने मुझे हायर किया वगैरह वगैरह, जिसके बारे में कहा जाता है कि हायर किया जो मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ आपके पास ना कोई डायरेक्ट एविडेंस, ना ही उसकी कोई डायरेक्ट उसका रोल, और ना ही वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। रिजल्ट ये बना कि जो मास्टरमाइंड है वो आज भी वही बैठा हुआ है, आज भी वही डोमिनेंट है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल एफिडेविट भी होना चाहिए, वीडियो भी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मुसीबत ये होती है, ये ध्यान में रखें, जब वीडियो बनाते हैं उस वीडियो की अब आप शेयरिंग को 10 जगह ऊपर नहीं करेंगे। अगर वो वीडियो आपने बनाई है तो वो आपके मोबाइल में होगी, तो आपकी एविडेंस वो कारआमद समझी जाएगी। अगर मैंने वो वीडियो आपको दी और आपके जरिए किसी और को दी और मैं आपके थ्रू अगर वो पेश करवाऊंगा तो नो। लेकिन बेसिकली ये है कि आप उसकी वेरिफिकेशन देखें, कंपनी का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और उसके अलावा आप अपनी आसानी के लिए जब भी कोई काम करवाया करें तो फर्म इंप्रेशन जरूर लिया करें। फर्स्ट हैंड वीडियो होनी चाहिए आपकी, और विटनेसेस जो है वो उसकी मौजूदगी ले लें, और अपनी जो प्रिकॉशनरी जो हमारे इस वक्त का माहौल और हालात चल रहे हैं वो यही बात है। यहाँ तो CCTV 4 दिन के बाद खत्म हो जाता है जी, पूरे का पूरा सब चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इन चीजों को थोड़ा सा एहतियात करें।